பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. இதில்தான் அம்பாளுடைய பாதிவிரத்திய கற்பு நெறி அழகு இருக்கிறது. அவள்தான் பதி சக்தியாயிருக்கிறாள் என்றாலும் தன்னை விடவும் அவரையே சக்தராக காட்டுகிறாள். அவருடைய பிரளய தாண்டவம் என்றால் அகிலாண்டங்களெல்லாம் கிடு கிடு கிடுவென்று நடுங்கி பொடித்து போகும்படி அப்படி ஒரு சக்தி. பிரளய தாண்டவம் தான் என்றில்லை, ஆனந்த தாண்டவம் செய்வதையே அஷ்ட திசையும் கிடுகிடென்று என்று கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பாடியிருக்கிறார். நடனமாடினார் எனும் பாடல். அவரே நேரே செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை. அவருடைய ஜட்டையை பூமியில் அடித்து ஒரு வீரபத்ரர் புறப்பட்டால் போதும். புறப்பட்ட ஆசாமி காட்டும் சக்தியை பார்த்தே இன்றைக்கும் புராணத்தில் கேட்டே நடுங்கும்படி இருக்கிறது. ஒரு அறை விட்டாரானால் சூரியனின் பல்லெல்லாம் உதிர்ந்து போகிறது. பரமேஸ்வரன் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தாலே எத்தனையோ ஹிரோஷிமா பாமுக்கு மேலே சக்தி வெளிப்பட்டு திரிபுரங்கள் பஸ்மமாகின்றன. பதிக்கு அப்பேற்பட்ட சக்தியை அம்பிகை தருகிறாள். சக்தி என்ற பெயரே பெண் தெய்வத்துடையதாக இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது பெண்களை அபலா, மெல்லியல் என்று சொல்லி ஆண்கள் அடக்கி வைப்பது அக்கிரமம் என்கிறவர்கள் இதை கவனிக்க வேண்டும். சக்தி என்று பெண்பால் பேர் கொடுத்த அதே சாஸ்திரங்கள் தான் பராசக்தி பரமேஸ்வரனுக்கு அதிக சக்தி தந்து அவர் அடக்கி வைத்து இவள் அடங்கினாள் என்றில்லாமல் தானே அடங்கி இருந்து அப்படி இருப்பதுதான் பெண்களுக்கு அழகு என்று காட்டுவதையும் சொல்கின்றன. சிதம்பரத்தில் பார்த்தால் தெரியும். முன்னேயே சொன்னார் போல் பஞ்சகிருத்தியம் அம்பாளுக்கானதுதான். அதையே அங்கே அவள் நடராஜாவுக்கு கொடுத்துவிட்டு தான் பரமசாந்தையாக இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருப்பாள். ஒரே சரீரத்தில் வலதில் பதி இடதில் தான் என்று இருக்கும்போது வலதுக்கே அதிக சக்தி தருகிறாள் என்றேன். வலது பக்கத்தை தட்சிண பாகம் என்றும் இடது பக்கத்தை வாமபாகம் என்றும் சொல்வது. தட்சிணம் என்றால் திறமையோடு கூடியது. பொருத்தமாக வலது பக்கத்திற்கு அப்படி பெயர் இருக்கிறது. வாமம் என்றால் அழகாக இருப்பது. அழகியாக சுந்தரியாக அம்பாள் இருப்பதே அவளுக்கு சாரபூதம் என்று ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரி பண்ணியிருப்பதற்கேற்க அழகு பிரதானமான வாமபாகம் அவளுடையதாக இருக்கிறது. சக்தி என்றே இருப்பவள் சக்தியை பதிக்கு அதிகம் தந்துவிட்டு தான் முக்கியமாக சுந்தரமாக நிற்கிறாள். அவர் அசையாதவர், இவள்தான் அசைக்கிறவள் என்பதற்கு ஓரளவு மாறாக இது தட்சிணம் வாமம் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் இருக்கிறது என்றால் தமிழிலும் இங்கிலீஷிலும் அடியோடு மாறாக இருக்கிறது. வலம் இடம் என்பதில் வலம் என்றாலே பலம்தான். இடம் என்பதோ இருப்பாக இருக்கிற ஸ்தானம்.
ஸ்டேஷன், ஸ்டேஷனரி என்றாலே அசையாமல் இருப்பது என்றுதான் அர்த்தம். இங்கிலீஷில் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிருக்கிறது. லெஃப்ட் என்பது பேரலைஸ் ஆகி ஒன்றுமே செயலில்லாமல் இருப்பது என்ற அர்த்தமுள்ள வேர் சொல்லிலிருந்து வந்தது என்றும் அது வீக்னஸை குறிப்பது என்றும் சொல்கிறார்கள். ரைட் என்பது ஸ்ட்ரெயிட் சம்பந்தப்பட்டது என்றும் நேராக செங்குத்தாக இருப்பது என்ற அர்த்தம் என்றும் சொல்கிறார்கள். ரைட் ஆங்கிள் என்கிற போது இந்த அர்த்தம் தெரிகிறது. அதில் கீழ்கோட்டுக்கு 90 டிகிரியில் ஒரு செங்குத்து கோடு நிற்கிறது. ஒருத்தனுக்கு பலம், சக்தி இருந்தால்தானே நேராக ஜோராக நிற்க முடியும். சக்தி போதாவிட்டால் சுருண்டு படுத்து விடுகிறோம். பலம் குறைந்த போது முதுகு கூனி போகிறது. நேராக நிற்பது பலசாலிகளின் அடையாளம். தேக சக்தி, மனோசக்தி இரண்டையும் இணைத்து அபிவிருத்தி செய்வதற்காக முறைப்படி யோகாசனம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது முதலில் நேராக நிமிர்ந்து நிற்கத்தான் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். அதற்கு உத்தானாசனம் என்று பெயர். ஆகையால் ரைட் என்றால் சக்தி, லெஃப்ட் என்றால் செயலில்லாமல் கிடப்பது என்பதாக அம்பாள் சுவாமி தத்துவங்களுக்கு நேரெதிராக இருக்கிறது. அம்பாள் தன் சக்தியை எல்லாம் பதிக்கு கொடுத்துவிட்டு தனக்கென்று செயலில்லாமல் அவனிடம் சரணாகதி பண்ணிவிட்ட மகா பதிவிரத்தையாக இருப்பதை சொல்கிற மாதிரி. லெஃப்ட் ரைட்டின் ரூட் மீனிங் இப்படி இருந்தாலும் பாலிடிக்ஸில் பார்த்தால் லெப்டிஸ்ட் இடதுசாரி கட்சிகள் தான் ஒரே புரட்சி பண்ணி கொண்டிருப்பதாகவும், ரைட்டிஸ்ட் வலதுசாரி கட்சிகள் இருக்கிறபடி இருக்கட்டும் என்று கன்சர்வேட்டிவாக சாந்த வழியில் போவதாகவும் இருக்கிறது. இங்கே வலப்பக்கம் சிவசாந்தம், இடப்பக்கம் சக்தியின் காரிய துடிப்பு என்பது பொருத்தமாக இருக்கிறது. தத்துவார்த்தம், கவிமரபு, சயின்ஸ் ஆகியவற்றோடு பாலிடிக்ஸையும் கொண்டு வந்து விட்டேன். மனசில் விஷயங்களை ஆழமாக பதிப்பதற்கு இப்படி பலவிதத்திலும் அர்த்த பலம் கொடுத்தால்தான் முடிகிறது. வலது இடது விஷயமாக இன்னொரு சமாச்சாரம். பிம்பத்தில் வலதாக இருப்பது பிரதிபிம்பத்தில் இடதாகி விடுகிறது. அதே மாதிரி இதில் இடது அதில் வலதாகி விடுகிறது. நிர்குண பிரம்ம சைத்தன்யம் என்ற அத்வைத்தமான தத்துவம் மாயை கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கும் போது துவைத்த லோகத்தை நிர்வாகம் செய்யும் சகுண பிரம்மமாகிறது என்று அத்வைத்த சாஸ்திரங்களில் ஒரு கொள்கை உண்டு. அதாவது சிவனேதான் மாயை கண்ணாடியில் தெரியும் போது அம்பாளாகிறார். அந்த மாயை என்ன என்று கேட்டால் அத்வைத்தத்திலே என்ன என்று கேட்காதே, ஏனென்றால் அது என்னவென்று சொல்லவே முடியாது. அதுதான் மாயம் பண்ணுவதாச்சே. நாம் அதை என்னவென்று புரிந்து கொள்ள விடுமா என்று முடித்து விடுவார்கள். சாக்தத்தில் அந்த மாயையும் அம்பாளுடைய ஒரு அம்சம்தான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. முன்னேயே சொன்னேன், சாக்தத்தில் சிவனை ஜீவனாக வெளிப்படுத்துகிற கட்டத்தில்தான் மாயை வருகிறது என்று சொன்னேன். ஜீவனுக்குத்தான் சிவனே என்பது தெரியாமல் மயக்கி வைத்திருப்பதுதான் மாயை. இருக்கிற சாஸ்வத வஸ்துவான சிவனை ஜீவனுக்கு தெரியாதபடியும் இல்லாமல் அழிந்து போகிற வஸ்துக்களே இருப்பதாக ஜீவனுக்கு தெரியும்படியும் செய்வதுதான் மாயா சக்தியின் வேலை. இங்கே பிம்பம் பிரதிபிம்பம் என்பது மறுபடி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் கொண்டு விடுகிறது. ஆனால் முந்தி சொன்னது எலக்ட்ரிசிட்டியின் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இப்போது சொல்ல போவது போட்டோகிராஃபியின் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். போட்டோவின் பாசிட்டிவில் வெளிச்சம் வெளிச்சமாகவும் இருட்டு இருட்டாகவும் உள்ளபடி இருக்கும். நெகட்டிவில் வெளிச்சம் இருட்டாகவும் இருட்டு வெளிச்சமாகவும் இருக்கும். அதுதான் இருப்பது இல்லாததாகவும் இல்லாதது இருப்பதாகவும் தெரிகிற அஞ்ஞானம், மாயையின் காரியம். இப்போது நாம் இந்த அஞ்ஞான புதைச்சேற்று குழியில்தான் அழுந்தி கிடப்பதால்
இதற்கும் அம்பாள்தானே காரணம் என்பதால் அவளை முக்கியமாக மாயை மாயை என்றே சொல்கிறோம். ஆனால் ஒன்றை மறக்கப்படாது, மறக்கவே படாது. அதனால்தான் ஏற்கனவே சொன்னாலும் மறுபடி சொல்கிறேன், இல்லாததை இருப்பதாக காட்டி மாயம் பண்ணும் அம்பாள் ஒரு நாள் பரம கருணையோடு அதை இல்லாததாகவே பண்ணி இருக்கிற ஒன்றிலேயே நம்மை ஒன்றாக சேர்க்கவும் செய்வாள். அவளே கதி என்று அவளுடைய காலை பிடித்துக் கொண்டு மானசிகமாகத்தான் விடாப்பிடியாக பிடித்துக்கொண்டு விமோசனம் வேண்டினால் நிச்சயம் அப்படி அனுகிரகிப்பாள். இப்படி சொல்லிக் கொண்டு போகிற போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் விஷயமாக இன்னொரு பாயிண்ட் அகப்படுகிறது. இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்கே என்ன அர்த்தம்? பாசிட்டிவ் என்றால் இருப்பது, எஸ் என்பது. நெகட்டிவ் என்றால் இல்லாதது, நோ என்பது. சக்தி லீலை எத்தனை நன்றாயிருந்தாலும் சாஸ்வத சத்தியமாக இருப்பது இல்லை. அதனால் அவளையே நெகட்டிவ் என்று சொல்ல நியாயம் உண்டு. சிவசாந்தம்தான் சாஸ்வத சத்தியமாக என்றும் இருப்பது. ஆகையினால் பாசிட்டிவ். ஆனால் இப்படி நெகட்டிவ்களுக்கெல்லாம் ஆதாரபூதமாக இருக்கப்பட்டவளே நம்மை அந்த பாசிட்டிவில் ஐக்கியப்படுத்துபவளாகவும் இருக்கிறாள். எல்லாருக்கும் ஏற்காததாக இருக்கும் சமாச்சாரங்களிலும் சயின்ஸ், தத்துவார்த்தம், கவிமரபு முதலியவற்றை காட்டி ஏற்கும்படியாக பண்ணக்கூடியவற்றை அப்படி விளக்கலாம். ஆனாலும் பொது சபையில் சொல்வதற்கே இல்லை என்கிற மந்திர, தந்திர, யந்திர விஷயங்களையும் சில கவிதா வர்ணனைகளையும் அடியோடு தொடாமல் விட்டுவிட வேண்டும். உசந்த நிலைகளில் நம்மை சேர்ப்பதற்கென்றே ஏற்பட்ட ஸ்தோத்திரத்திற்கு அர்த்தம் சொல்ல போய் கேட்பவர்களுக்கு பிரயோஜனமில்லாத விஷயங்களையோ அவர்களுக்கு விபரீத பலன் உண்டாக்குகிற விஷயங்களையோ அவர்கள் மனசில் விகல்பம் தோன்றும்படியான விஷயங்களையோ சொல்வது பெரிய குற்றம். அம்பாளுக்கும் ஆச்சாரியாளுக்கும் பண்ணும் அபச்சாரம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் இன்னைக்கு 9வது பகுதியை பார்க்குறோம். இன்றைய பகுதியில் நாரத மகரிஷி தன்னை குருவாக கொண்ட பல பேருக்கு நல்வழி காட்டியிருக்கிறார் என்று பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று சங்கீத மும்மூர்த்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய முத்துசுவாமி தீட்சிதர், ஷமா சாஸ்திரிகள், தியாகராஜ சுவாமிகள், இவர்களில் ரொம்பவுமே பரிச்சயமான தியாகராஜ சுவாமிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். தியாகராஜ சுவாமிகள் இந்த 3 பேருமே திருவாரூரில் பிறந்தவா. தியாகராஜ சுவாமிகள் திருவாரூரில் பிறந்தாலும் திருவையாறில் செட்டில் ஆனவர். திருமஞ்சன வீதியில் தான் அவர் இருந்தார். அத்தியந்தமான ராம பக்தர். சின்ன குழந்தையிலேயே ராமன் மேலே கீர்த்தனைகள்லாம் எழுத ஆரம்பித்தவர். ராம பக்தியில் அப்படி திளைச்சவர் அவர். அவருடைய ஒரு கர்ண பரம்பரையான ஒரு இது கூட உண்டு. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, அவர் தான் வால்மீகி மகரிஷியுடைய புனர் அவதாரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவார். வால்மீகி மகரிஷி ராமாயணம் எழுதினார். அதே வால்மீகி ராமாயணத்தை பேஸ் பண்ணி தியாகராஜ சுவாமிகள்
தியாகராஜ ராமாயணம் அப்படின்னு தொகுத்து வழங்குற மாதிரி அத்தனை கீர்த்தனைகள் பண்ணியிருக்கார். இவ்வளவோ 1000 கீர்த்தனைகள் பண்ணியிருக்கலாம். அதில் அப்படியே தியாகராஜர் வந்து ராமாயணத்தையே சொல்லக்கூடியதாக கீர்த்தனைகள் நிறைய அமைச்சிருக்கார். நம்மளாம் கூட கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பிரம்மஸ்ரீ பாலகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அவர் வந்து ரொம்ப அருமையான கதா காலக்ஷேம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த காலத்தில். அதெல்லாம் கேட்டவா ரொம்ப புண்ணியசாலிகள். அவர் தியாகராஜ ராமாயணம்னு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி நிறைய இடங்களில் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். அந்த தியாகராஜ சுவாமிகள் சிறு வயது முதற்கொண்டே அப்பா ராமபிரம்மம் அவர்கள்ட்டையே எல்லா விதமான வேதம், சாஸ்திரம், சங்கீதம் எல்லாம் கற்றுண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ராமனை தவிர வேறு எதையுமே அவர் நினைக்காதவராயிருந்து ராம பக்தியிலேயே சிறந்தவராயிருந்து உஞ்சபிருத்தி எடுத்து அதனால் வரக்கூடிய அக்ஷதைகளை வச்சு கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டு தன்னை தேடி வந்த செல்வங்களையும் பட்டங்களையும் பதவிகளையும் கூட அவர் வேண்டாமல் நிராகரித்தவர் என்று கதைகள்லாம் சொல்லுகின்றன. அவருக்கும் ஒரு பிரபலமான 4-5 சிஷ்யாரெல்லாம் இருந்திருக்கா. அந்த வழி பாடாந்தரமாக இன்றைக்கி நிறைய பேர் தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வரக்கூடியவா நிறைய வித்வான்கள்லாம் கூட இன்றைக்கெலாம் இருந்துருக்கா. தியாகராஜ சுவாமிகள் வந்து சங்கீதத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியமாக அடையிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாருனாக்க, நாரத மகரிஷியை ஒரு யோகியினுடைய ரூபத்தில் இவர் வீட்டுக்கு வந்து இவரோட இருந்து இவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி ஸ்வராரணம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தையும் கொடுத்து சென்றதாகவும் அதன் பிறகு தியாகராஜ சுவாமிகள் தான் எழுத தொடங்கிய பாடல்கள் எல்லாமே மிகவும் ரொம்ப ஸ்லாக்கியமாக இருந்தன அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு வழக்கம் உண்டு. அவருக்கு விரோதி வெளியில் எங்கேயுமே கிடையாது. அவருடைய அண்ணாவே அவருக்கு ஒரு விரோதியாக இருந்தார். எப்போ பார்த்தாலும் பாட்டு பாடின்னு உட்காந்துருந்தா சாப்பாடு கிடைக்குமா, 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமே, 4 இடத்துல கச்சேரி பண்ணலாமே, ராஜா கூப்பிட்டா அங்கே போய் பாடலாமே அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப கோபமாக இருந்தது. வீட்டை கூட பிரித்து நீ தனி கொடுத்தனும் போ, அப்போ தான் அவனுக்கு பொறுப்பு வரும்னு கூட தனி கொடுத்தனு வச்சு விட்டார். ஒரு சமயத்தில் ராமனுடைய விக்கிரகத்தினால் தானே இவர் இப்படி கெட்டு போயின்னு இருக்கார். அதனால ராமனுடைய விக்கிரகத்தை கூட எடுத்துன்னு போய் ஆற்றுல போட்டு விடுறார். அதுக்கு தியாகராஜ சுவாமிகள் தவிச்சு போயிடுறார். திண்டாடி கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாள் ராமனே கனவுல வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாரு, ரிவரில் நான் இருக்கேன்னு சொல்லி எடுத்துன்னு வந்தோடனே அந்த ராமரை கூட்டின்னு வந்து ராராமா இன்டிக்குன்னு கூப்பிட்டு ராராமா இன்டிதா கேட்டிருப்போம். அந்த கீர்த்தனை வந்து நாதஸ்வர வித்வான்கள்லாம் கல்யாணத்தில் வாசிப்பா நம்ம கேட்டிருக்கோம். இது ரொம்ப அழகான இந்த கீர்த்தனை எப்படின்னா, ராரா மா இன்டிக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். ராரா மா இன்டிக்கு என்னோட வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லலாம். ராமா இன்டிகர் நீ தண்ணியில் போய் விழுந்துட்டியே, ராமாவை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன். கண்ணு கொண்டி நீ ஸ்ரீராமுனி நேனு கண்ணு கொண்டி நீ அப்படின்னு பிறகுகளை பாடியிருக்கார் இல்லையா. உன்னை கண்டுபிடிச்ச நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இல்லையா, நீ வீட்டுக்கு வா, எங்கள் ஆத்துக்கு வான்னு. ஆரகிம்பவே பாலாரகிம்பவே தோடியில் பாடியிருக்க இல்லையா, பால்லாம் நீ எடுத்துக்கணும், அதை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி எத்தனை கீர்த்தனைகள். ராமனுக்கு கல்யாண உற்சவமே பண்ணி ராமனுக்கு ஊஞ்சல் பாட்டெல்லாம் பாடி சீதா கல்யாண வைபவமே ராமா கல்யாண வைபவமே. இந்த பாட்டு இல்லாத கல்யாணங்களே கிடையாது. எல்லா கல்யாணத்துலையும் ஊஞ்சலுக்கு இதான். பவனஜ ஸ்துதி பாத்திர பாவன சரித்திர ரபி சோமவர நேத்ரன் ரமணீய காத்திர 6 சரணம் பாடியிருக்க அந்த பாட்டு. அருமையான இந்த பாட்டு ஊஞ்சல் பாட்டு பாடி அந்த குழந்தைகளை வச்சு ஆடும்போது நமக்கெல்லாம் எங்கே இருக்க மார்க்கத்துக்கும் தெரியுமா, இந்த ராமருடைய பக்தி சாம்ராஜ்யத்திலேயே நம்ம போயிட்டோமா இருக்கோம். ராம பக்தி சாம்ராஜ்ய அப்படின்னு ஒரு சுத்த பங்காளால் பாடியிருக்க இல்லையா. அந்த ராம பக்தியினுடைய அந்த சாம்ராஜ்யத்திலேயே நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு எப்பவுமே என்னென்ன ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திர தாமசமு சேயக பஜிம்பவே மனத ராமநாமமு அட்டானால் பாடிருக்க. ராமநாமம் தான் ஜென்ம ரட்சகமான மந்திரம். அது தாமசமே பண்ணாதே அவனை பஜிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா. ஏன்னா அவர் மனசுல எப்பவுமே யார் இருந்தான்னா ராமன் தான் இருந்தார். எப்படின்னு
சீதாபத்தே நாமனசுனா, என் மனசுல எப்பவுமே சீதாபதி தான் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்ற. அவன் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை? எனக்கு எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது, எல்லாத்தையும் அவனே பார்த்துக்கிறானே. ఎంత ಬೇಡುಕೊಂದು ಪಂತ ಮೇಲರ ಓ ರಾಘವ ಇಂತ ಬೇಡುಕೊಂದು ராகவன். ராமனை சதா சர்வகாலமும் சதா சகல விதமான வழியிலே ராமனை தவிர எதையுமே நினச்சே பார்த்தது கிடையாது. அருமையான ராகங்கள் எல்லாம் கேட்பேன், நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு புது புது ராகங்கள்லாம். சல் சல மேலரா சாகேதராமாச்சல மேலரா, ரொம்ப அபூர்வமான ராகம். மார்க்க ஹிந்தோளம் அப்படிங்கிற ராகத்தில் பாடியிருக்காரு. பட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிய மாதிரி நாராயணின்னு ஒரு ராகம் கூட, அது கூட ரொம்ப ஜாஸ்தி அவ்வளோ பாப்புலர் நம்ம சொல்ல முடியாது. ராமானிதே கானி நன்னு அப்படின்ற ஒரு நாராயணி அப்படின்னு ஒரு இருக்குது. காப்பி நாராயணின்னு அது வந்து மதுரமணியர் நிறைய பாப்புலரைஸ் பண்ணப்பட்டு. சரச சாமதான வேத தண்ட சதுர, இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச, அதில் வந்து எல்லாரும் ஷீட் அனுப்பா, இந்த பாட்டை நீங்கள் பாடணும், இந்த பாட்டை நீங்கள் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீட் அனுப்பா. அப்படி பட் ரொம்ப ஹெவியான கீர்த்தனை பண்ணாலும் பாடுறார். ரமனன்னு புரோபரா ప్రేమతో లోకాపి ரமனன்னு புரோபரா. ஹரிகாம்பதியில், ஹரிகாம்பதின்னு எடுத்தனா 10 கீர்த்தனை இருக்கும், காம்பதின்னு எடுத்தனா 10 கீர்த்தனை இருக்கும், சங்கராபரணம்னா 10 கீர்த்தனை இருக்கணும், கல்யாணினா 10 கீர்த்தனை இருக்கும். அவர் ரொம்ப ரேராக பண்ணினதுன்னு சொல்றது ஆனந்த பரவி ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுதான் ஜாஸ்தி கீர்த்தனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒரு சமயத்தில் அவரை பார்க்க போன கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் வந்து அவர் கேட்டுன்றதுக்காக ஆபோகியில் ஒரு கீர்த்தனை பண்ணாராம். ஏன்னா தியாகராஜா நிறைய ஆபோகியில் கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். இவர் அதுக்காக தான் சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா அப்படி அந்த கீர்த்தனையை கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் வந்து தியாகராஜ சுவாமிகள் கேட்டு வந்ததுக்காக பாடினார் அப்படின்னு கூட ஒரு சொல்லுவா. அந்த ஒரு கதை 2 பேரும் மீட் பண்ணிருக்காங்க. மறுகேலரா ஓ ராகவா, ஜெயந்தஸ்ரீன்னு ஒரு ராகம். இதெல்லாம் ரொம்ப புதுமையான ராகம். பாகாயனைய நீ மாயலெந்தோ பாகாயனைய சந்திரஜோதி, இதெல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரேர் ராகான்ற மாதிரி சொல்லுவா, புது ராகம் சொல்லுவா. இது மாதிரி ராகத்தை பாடினாலும் எல்லாம் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டுருப்பா. நாத தனுமனிஷம் சங்கரம் நமாமி மே மனசா சிரச நாத தனுமனிஷம். சித்தரஞ்சனின்னு பேர். இதில் மேல் சட்ஜம் கிடையாது. இதை வந்து அவர் பிரயோகமே பண்ணியிருப்பார். சரிகம பத நீ வரசத்தஸ்வர அப்படின்னு சரணத்தில் சொல்லிருப்பாரு. சரிகம பதனி 7 ஸ்வரம் தான் அதுக்கு. சாமஜவரகமனா சாது சார சாத்திய பால காலாதீத விக்யாத்த சாமணி சாமஜவரகமனா. இதோட ராமர் படத்தை எடுத்துன்னு வர்றார் அவரோட சிஷ்யர் வெங்கட்ரமண பாகவதர் தன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கொடுக்கறதுக்காக. அப்போது அவர் நடந்தே கொண்டு வந்தாராம். அப்போது நன்னு பாலிப்ப நட்டச்சிபச்சித்திவோ நன்னு பாலிப்ப நட்டச்சிபச்சித்திவோ. இது வந்து நான் பிராணனாய கரன்னு பாலின் மோகனத்தை அந்த கீர்த்தனை பாடியிருக்கார். எத்தனை கீர்த்தனைகள் வேணும், எத்தனை கீர்த்தனைகள் வேணும், அப்பா பாப்பா எந்த ராகம் வேணும் அத்தனை ராகத்திலையும் அத்தனைன்னு பாடி அப்பராம பக்தி எந்தோ பந்து வரால குரு பற்றி சொல்லி கௌரியமான வரல. குருலேక ఎటువంటి குணிக்கு తెలియకపోతూ அது ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு. இது மாதிரி பணமே வேண்டாம், ராஜா கொண்டு கொட்டிருக்கான், அண்ணா சொல்றா எடுத்துக்கோ பணத்தெல்லாம் சந்தோஷமா வாழலான்னு. வேண்டாம். நிதிசால சுகமா ராமுனி சந்நிதி சேவா சுகமா நிஜமுக பல்கு மனச
நிதிசால சுகமா. என்ன பணம்லாம் வந்து சுகமா நிரந்தரமா, இல்லை ராமனுக்கு சேவை பண்ணுறது அவனுடைய சந்நிதி நிரந்தரமான சுகமானலாம் பாடிருக்கார். அப்படி வாழ்ந்து கடைசியில் சன்னியாச ஆசிரமத்தை மேற்கொண்டு கடைசியில் வந்து ராமனுடைய திருவடியை அடைந்தார் அப்படின்ற தியாகராஜ சரித்திரத்தை நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த தியாகராஜருக்கு ஒரு குருவாக வந்து எப்படி வால்மீகிக்கு உபதேசம் பண்ணி வால்மீகி ராமாயணம் எழுத வச்சாரோ அது மாதிரி தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கும் மருவதாரமான வால்மீகியுடைய மருவதாரமான தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கும் அதே நாரத மகரிஷி வந்து ஸ்வராரணம்ங்கிற கிரந்தத்தை கொடுத்து அவரையும் நிறைய பாடல்கள் எழுத வச்சு நமக்கு பெரிய பொக்கிஷமான தியாகராஜ கீர்த்தனில் கொடுக்கும்படியாக செய்த நாரத மகரிஷி என்றென்றும் நாம் நினைத்து போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு குருவாக திகழ்ந்தவர், மகரிஷிகளே சிறந்தவர். அந்த நாரதருக்கும் நம்முடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லி அவருடைய குருவருளையும் அவர் மூலம் திருவருளையும் வேண்டி இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்வோம். இது ஒரு மினி கச்சேரி மாதிரி ஆகிப்போயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1923 வருஷம் திருமயத்திலேருந்து புதுக்கோட்டைக்கு விஜயம் பண்ணினான். புதுக்கோட்டையில் அரசாங்க மரியாதையோட சஹஸ்ரபாத பூஜை அப்படின்னு பண்ணினான். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து திருஆனைக்காவலுக்கு வந்தா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கு ஆதிசங்கர பகவத்பாதா காலத்திலேருந்து பாரத தேசத்தில் பல இடங்களில் கட்டடம் இருக்கு, மடத்தோட பிரான்ச் இருந்துன்னு இருக்கு. அதுல முக்கியமானது திருவானைக்காவல்ல வடக்கு வீதியில உள்ள சங்கர மடம். இந்த பிராச்சீனமான சங்கர மடத்தை பெரியவா சுமார் 75,000 ரூபாய் செலவுல கருங்கல் திருப்பணியா பண்ணி அதை இனாகிரேட் பண்ணினா. இந்த திருவானைக்காவல் சங்கர மடத்துல தான் பிரபல சயின்டிஸ்ட் சர் எஸ்.எம். விஸ்வேஸ்வரையாக்கு உபநயனமானதா அவரே எழுதியிருக்கார். இந்த சங்கரமடத்துல தான் விஸ்வேஸ்வரையாவோட பிரம்மோபதேச உபநயனம் எல்லாம் நடந்ததா சொல்றா. இதுலேருந்தே தெரியறது அவளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் எப்படி ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் 1923 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 29ஆம் தேதி திருவானைக்காவல்ல தாடங்க பிரதிஷ்டை நடந்தது. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த பாரத தேசத்துல யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே பல இடங்கள்ல யந்திர பிரதிஷ்டையெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அதுல காசியில அன்னபூரணி, காஞ்சியில காமாட்சி, மாங்காடுல காமாட்சி, கொல்லூர்ல மூகாம்பிகை, திருவத்தியூர்ல திரிபுரசுந்தரி, திருப்பதி, ஸ்ரீரங்கம் முதலான பல இடங்கள்லையும் யந்திரஸ்தாபனம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதனால இந்த திருவானைக்காவல்ல அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு தாடங்க பிரதிஷ்டனும் ஆச்சாரியால் பண்ணின்றதுனால அந்த பரம்பரையில வந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் கையாலேயே இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டை அப்பப்போ பண்றதா சம்பிரதாயம் இருக்கிறத ஒட்டி இந்த 1923 வருஷ தாடங்க பிரதிஷ்டைக்கு பெரியவா திருவானைக்காவலுக்கு விஜயம் பண்ண வெகு விமரிசையா இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டை நடந்தது. இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டை வைபவம் முடிஞ்சோடனே அதை ஒட்டி மடத்துல ஒரு பெரிய மாநாடுக்கு ஆஸ்திக மாநாடுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா பெரியவா. இந்த ஆஸ்திக மாநாட்டை ஸ்ரீரங்கம் வாணி விலாஸ் பிரஸ் அதை சேர்ந்த டி.கே. பாலசுப்ரமணியர் தலைமையில தான் நடந்தது. ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது, கோலாகலமா நடந்தது. இந்து மதத்தை சேர்ந்த பல மடாதிபதிகளும் தலைவர்களும் இந்த மாநாட்டில் கலந்துண்டு ரொம்ப பயனடைஞ்சதா அவர் வர்ணிக்கிறார். அந்த பாலசுப்ரமணியர் ஹிந்து மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்திருந்தார். அதுல 1923 வருஷம் மே மாசம் 10ஆம் தேதி இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டையை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா ஒரு எடிட்டோரியல் தலையங்கம் எழுதியிருந்தார். அதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்கார் அப்படிங்கிற சிலதை சுருக்கமா அந்த வார்த்தைகளை பார்ப்போம். பாலசுப்ரமணியம் வேந்து எழுதினது, இதுக்கு முன்னால திருச்சி மாநகரம் கண்டாத அளவுக்கு பெரியவாளோட திருச்சி விஜய யாத்திரை இருந்தது. அந்த வரவேற்பு அப்படிங்கிறது 1 மைல் நீளத்துக்கு கோஷ்டிகள், அதாவது வாத்திய கோஷ்டி இது மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது 1 மைல் நீளத்துக்கு இருந்துதான். சுமார் 8 மைல் நீளத்துக்கு
பிரமாதமா அலங்காரம் பண்ணப்பட்ட வீதிகள். இதுல ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் பெரியவா பல்லாக்கில் உட்கார்ந்துட்டு வர, அந்த ஊர்வலம் ஒரு இடத்த கடக்கிறதுக்கு சுமார் 5 மணி நேரம் ஆச்சாம். அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய கிராண்ட் ப்ரொசஷனா இருந்திருக்கும், ஊர்வலமா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நாம எல்லாரும் கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் பாலசுப்ரமணியர் தன்னோட அந்த ஹிந்து மெசேஜில் எழுதின தலையங்கத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்டது. அவர் சொல்றார், இது போல ஒரு வரவேற்ப இதுக்கு முன்னால எந்த ஒரு வைஸ்ராய்க்கோ ஏன் ராஜாக்களுக்கு கூட நடந்ததா தெரியல அப்படின்னு சொல்றார். இன்னும் வேந்து சொல்றார், இது மாதிரி ஒரு வைபவத்தை கோலாகலத்தை இதுக்கு 2 தலைமுறைக்கு முன்னாலவா இருந்தவாள்லாம் கூட அனுபவிச்சிருக்க மாட்டா, பார்த்திருக்க மாட்டா அப்படின்லாம் ரொம்ப வேந்து எழுதியிருக்கார் வாணி விலாஸ் பிரஸ் பாலசுப்ரமணியர். அப்படி கோலாகலமா இந்த திருவானைக்காவல் தாடங்க பிரதிஷ்டைய முடிச்சுண்டு பெரியவா குழித்தல, கிருஷ்ணராஜபுரம், மகாதானபுரம், கரூர் வழியால நெரூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. நெரூர்ல தான் பிரம்மஜானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திராலோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. அவ இருந்த இடத்துல பெரிய வில்வ மரம் முளைச்சிருக்கு. அதுதான் அவளோட அதிஷ்டானமா சொல்லப்படுறது. அதுக்கு முன்னால காசியிலேருந்து கொண்டு வந்த லிங்கம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த நெரூர் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்த ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதிகளோட சிஷ்யர் அப்படிங்கிறத முன்னமேயே பார்த்தோம். இந்த காமகோடி பீடத்து ஆச்சாரியெல்லாம் இந்த நெரூர்ல போய் வழிபடுறது, அவளுக்கு விசேஷமான சலுகைகளோட புதுக்கோட்டை ராஜாக்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ண பெரியவா அங்க போய் வழிபாடு பண்ணினா. அங்க ஏகாந்தமா பிரம்மேந்திராள் சன்னதியில ரொம்ப நேரம் நிஷ்டையில இருந்தா. அங்க பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம். அங்க போய் ஏகாந்தமா நிஷ்டையில இருந்தா. அப்படி நெரூர்லேருந்து குழுமணி அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா இருந்தா. அந்த குழுமணியில இருக்கிறதே 1923 வருஷம் ஜூன் மாசம் திருச்சி முனிசிபல் சேர்மனா இருந்தார் ஸ்ரீ எஃப்ஜி நடேசையர் அப்படிங்கிறவர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். அப்படி வரத்தே ஒரு இளைஞரை அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார், மலையாள பிராமண இளைஞர். அவரை அழிச்சுட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். அந்த இளைஞருக்கு தன்னோட இந்து மதத்திலேருந்து வேற மதத்துக்கு மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம், ஏதோ அட்ராக்ஷன்ல அவர் மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ண இந்த எஃப்ஜி நடேசையர்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கார், சொல்லியிருக்கார். காரணம், இந்த எஃப்ஜி நடேசையரே கிறிஸ்தவ மதத்துல மாறி இருந்தவர். அவர் அந்த பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணினார், மதம் மாறக்கூடாது, இருக்கிற தாய் மதத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணார். இருந்தாலும் அதை விட பெரியவாள்கிட்ட அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவா அட்வைஸ் பண்ணினா இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், உபயோகமா இருக்குமே அப்படிங்கிறதுனால குழுமணிக்கு எஃப்ஜி நடேசையர் இந்த பையனை அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார். சுமார் 2 நாள் போல அங்கேயே தங்க சொன்னா பெரியவா. தன்னோட காரியங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு பூஜை முதலாம் முடிச்சுண்டு அந்த பையனோட தனிமையில பேசி அந்த பையனை மதம் மாறாதபடி மனம் மாறுபடியுமா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா. எஃப்ஜி நடேசையர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அந்த பையன் அப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி, நல்லவேளை என்னோட நல்ல காலம் பெரியவாள்கிட்ட நீங்க அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவா கிருப்பையில நான் இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணின்னு விட்டேன், எல்லாத்தோட எனக்கு உண்மை தெரியறது, அதோட தத்துவங்கள்லாம் புரியுறது. அதனால நாம நல்ல கதி அடையறதுக்கு ஒரு மதம் மாறி இந்த மதம் அந்த மதம் தான் அப்படின்னு இல்லை, எந்த மதத்துல யாரு எப்படி இருந்தாலும் அந்த மதத்துல உள்ள அபிமானத்தோட நாம இருந்து நாம சித்தசுத்தி அடைஞ்சோம்னா நிச்சயம் சத்கதி அடையலாம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நன்றியோட போனார். வி.இ. வெங்கட்ரமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், நல்ல வைதீக குடும்பத்துல பிறந்தவர். அவர் வேலூர்ல ஒரு அந்நிய மதத்து ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தார். அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சு அப்படி இருந்ததுனால சர்வீஸ் அப்படின்னாலே இந்த மதத்துல தான் முடியும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு மனசுல ஆழமா பசுமரத்தாணி போல பதிஞ்சுது. அதனால அவர் இந்த ஸ்கூல் படிப்பெல்லாம் முடிச்சு காலேஜ் படிப்பு முடிக்கிறதே அவருக்கு என்ன தோணித்து அப்படின்னார், இனிமே நம்ம ஜனங்களுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணணும், உலகத்துக்கு நல்ல விதமா உபயோகமா இருக்கணும்னா அந்த அந்நிய மதத்துக்கு மாறணும், அப்படிங்கிற மாறினாதான் முடியும் அப்படிங்கிற தீர்மானத்துல அவர் அப்படி இருந்தார். அதனால அவர் என்ன பண்ணினார், அந்த மதத்துக்கு மாறுறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். இந்த விஷயம் அவ அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுது. அவ துளி கூட எதிர்பார்க்கல. ஏதோ குழந்தை ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஒழுங்கா படிச்சு முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அனுப்பிச்சாக்க கடைசியில இப்படி விபரீதமா ஆயிடுத்தேன், நன்னா படிச்சு புத்திசாலியா ஆயிட்டார், கடைசியில நம்ம கையை விட்டு இவன் போறேங்கிறானே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தம். எவ்வளவோ அட்வைஸ் பண்ணி பார்த்தா, நம்மளோட குடும்ப பாரம்பரியத்தை பாரு, இதெல்லாம் யோஜனை பண்ணு, நமக்கு இது சரியா வராது வேண்டாம்னு சொல்லி பார்த்தா. ஆனா அவர் தீவிரமா
அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்கறதா இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சு விட்டதுனால மதம் மாறிவிடுறது அப்படின்னே தீர்மானமா இருந்து அந்த ஒரு நிலைமையில அப்பா அம்மாக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே அந்த பையன்கிட்ட சொன்னா, நீ ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணு, எங்களுக்கு கடைசி ஆசையா இதை வச்சுக்கோ, நீ இது மதம் மாறுறதுக்கு முன்னால காஞ்சிபுரம் போய் பெரியவாளை ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துரும் அப்படின்னு. இவருக்கு அதுலதான் நம்பிக்கை இல்லை, இந்த மதத்து மேலேயே நம்பிக்கை இல்லை. அதுவும் இந்த மதானுஷ்டானங்களை மதாச்சாரங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வலியுறுத்துற பெரியவா மேலேயோ மடத்து மேலேயோ அவருக்கு துளி கூட நம்பிக்கை இல்லை. இருந்தாலும் அப்பா அம்மாவோட ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றணும், அவளுக்கு மனசு வருத்தப்பட முடியுமா, நாம ஏதோ காரியம் பண்றோம், இருந்தா கூட அதுல ஒரு சின்ன பிரியம் மாதிரி இது இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், அப்பா அம்மாவோட வற்புறுத்தலுக்காக பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். ஓரமா தான் நிற்கிறார். ஏன்னா இவருக்கு ஒன்றும் பக்தி ஸ்ரத்தையோட வரலையே, இவர் ஏதோ அப்பா அம்மா சொன்னதுக்காக தானே வந்திருக்கார். ஓரமா நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்து நின்று. அப்படி இவர் வந்த சமயத்துல ஒரே கூட்டம். முன்னால ஒரு வெள்ளைக்கார அம்மா, அந்த அம்மா உட்காந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கா. அந்த டாபிக் என்ன இருந்தது அப்படின்னா, அந்த அம்மா மேல்நாட்டை சேர்ந்தவோ, நமது இந்திய கலாச்சாரத்தையும் இந்து மதத்து மேலேயும் பரிச்சயம் ஏற்பட்டு அதுல ஒரு பிரமிப்பு வந்து ஆசை வந்து இந்து மதத்துக்கு மாறணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆசைப்பட்டு இதை எப்படி மாறுறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கா. இதை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டிருக்கா. இந்த அம்மா கேட்ட இந்த கேள்விக்கு பெரியவா பதில் சொல்லிட்டு இருக்கா. கூட ஒருத்தர் வச்சுருப்பா மீடியேட்டர், அவ மூலியமா தான் பதில் சொல்லுவா. பெரியவா சொல்றா, அவள்கிட்ட சொல்லு, எல்லா மதமும் அன்பா இருக்கிறத தான் போதிக்கிறது, எல்லா மதமும் சேவையைத்தான் போதிக்கிறது. அதாவது எல்லா மதத்திலையும் ஞானத்தை அடையணும், கடவுளை அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் லட்சியமா இருக்கு. அதனால இந்த அடையறதுக்கு நாம ஞானத்தை அடையறதுக்கோ சேவை பண்றதுக்கோ மோட்சத்தை அடையறதுக்கோ மதமோ எதுவும் தடையா இல்லை, அதை எங்க இருந்தாலும் அடைஞ்சுடலாம். ஒன்னே ஒண்ணு நாம தீர்மானமா வச்சுக்கணும். இங்கேருந்து பார்த்தா பெரியவா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவா. அந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தேன்னா, பாலத்துல பார்த்தேன்னா, இந்த நேப்பியர் பாலம் அப்படின்னு இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கு. அதுல பார்த்தேன்னா ஆர்ச்சா வளவு வளவா இருக்கும் அந்த சைடுல. அதுல ஒரு வளவுக்கு அடியில நின்றுட்டு கடைசியில இருக்கிற வளவை பார்த்தா நாம நிக்கிற வளவு ரொம்ப பெருசா இருக்கிறாப்புல இருக்கும், அந்த வளவு சின்னதா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். எவ்வளவு தூரக்க போறதோ அது சின்னதா தெரியறாப்புல இருக்கும், நாம பக்கத்துல இருக்கிறது தான் பெருசா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். இத மாதிரிதான் எல்லாருக்குமே நாம எந்த மதத்துல எந்த ஜாதியில எந்த குலத்துல எந்த சம்பிரதாயத்துல பிறந்து வளர்றோமோ அதுதான் நமக்கு பெருசு மாதிரி தெரியறது. இது ஒண்ணும் பெரிய தப்பு இல்லை. நம்மளோடது நமக்கு வசத்தியா தெரிஞ்சா பெருசா தெரிஞ்சா தப்பு இல்லை. ஆனா தப்பு எங்க வந்துருதுன்னு, அந்தண்ட இருக்கிறத பக்கத்துல இருக்கிறத தூரம் இருக்கிறத பார்த்து அது ஏதோ சின்னது அது ஏதோ மட்டம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பாவம் வருதே, இதுதான் பெரிய விபரீதம். இது மாதிரி நமக்கு ராகத்வேஷங்கள்லாம் போகணும், விருப்பு வெறுப்பு போறதுக்கு தான் ஒரு மதம் சம்பிரதாயம் கோட்பாடு இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கே வழிய அதுவே நமக்கு ஒரு அபிமானத்தை கொடுக்கும், விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும்னா அதை விட விபரீதம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. நாம இப்ப குளிக்க போறோம் அப்படின்னா தண்ணியை எடுத்து விட்டுண்டா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அழுக்கும் போகணுமே வழிய அந்த தண்ணியை விட்டுனோம்னா அதனால இன்னும் அழுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும்னாக்க அப்புறம் தண்ணியை விட்டு குளிக்கிறதோட பர்பஸே உபயோகம் இல்லாத போயிடுறது. அத மாதிரிதான் நாமளும் மதத்துல எப்படி இருக்கணும், மதானுஷ்டானங்கள் எப்படி இருக்கணும், அபிமானம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வலியுறுத்திருக்கா. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்யோன்யமா உறவாடி இருக்கா. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு, யார்கிட்டையும் தன்னோட மதத்தையோ தன்னோட சித்தாந்தத்தையோ தன்னோட கொள்கையோ ஒரு நாள் கூட பெரியவா திணிச்சதே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா வரவாழலாம் அவாளுக்கு பிறப்பால என்ன மதம் வந்திருக்கோ ஜாதி வந்திருக்கோ சம்பிரதாயம் வந்திருக்கோ அதுல நம்பிக்கையோட நாம அனுஷ்டானம் பண்ணணுங்கிறதான் பெரியவாளோட முக்கியமான உபதேசம். அதனாலதான் எல்லாருக்கும் பெரியவாள்கிட்ட ஃப்ரீயா வர முடிஞ்சது. ஏன்னா ஒரு பயம் இல்லை, இவர்கிட்ட போனா தானே மாத்தி விடுறோம், அத்தை பண்டுறோம் இத்த பண்டுறோங்கிற ஒரு சந்தேகமே கிடையாது, பயமே கிடையாது. நாமளாவே இருக்கிறதுக்கு தான் இவர் உதவியாயிருப்பார், அதைத்தான் இவர் வலியுறுத்துவார் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால்தான் எல்லாருமே பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியமா வந்தா. இதுதான் பிரம்மஞானிகளோட லட்சணம். பிரம்மஞானிகள் எப்படி இருப்பா அப்படின்னா இப்படிதான் இருப்பா. ஏன்னா அவளுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு மனசுன்னு ஒண்ணு கிடையாது, அதுல ஒரு அபிப்பிராயம்னு ஒண்ணு கிடையாது, அதுல விருப்பு வெறுப்புங்கிறது கிடையாது. பெரியவாளுக்கு மனசு கிடையாது, அதுல ஒரு அபிப்பிராயம் கிடையாது, ராகத்வேஷம் கிடையாது. அப்படி மனசுன்னு ஒண்ணு இருந்துடுத்துனாதான் மீதி எல்லா தோஷமுமே வரும். விருப்போ வெறுப்போ பிடிச்சது பிடிக்காது வேண்டியது வேண்டாதது இதெல்லாம் எப்ப வரும்னா மனசுங்கிறது ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள பூந்துடுத்துனாதான் அது இருந்தால்தான். பெரியவா
யாத்திரையில் இருக்கிறதே இங்கே சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் மயிலாப்பூரில் இருந்தா. அப்போ ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு புத்திரசோகம், ஒரே புள்ள, அந்த புள்ள அகால மரணம் அடைஞ்சிட்டான், ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டான். இது ஒரு பெத்த தாயாருக்கு எப்படி இருக்கும்? அப்படி ஒரு மனசு தவிச்சா, வருத்தப்பட்டா. எங்க போய் சொல்லி இந்த துக்கத்தை எப்படி ஆத்திக்கிறதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட வந்தா, ஒரே புகலிடமா பெரியவாள்கிட்ட வந்து அழுது தீத்தா. பெரியவாளும் பெசாத கேட்டுண்டா. அந்த அம்மாவுக்கு இன்னொரு பயம் வந்துடுத்து. என்னன்னா, இப்படி துர்மரணம் அடைஞ்சாக்க அது ஆவியாலையும் பேயாலையும் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணும் அப்படின்லாம் எல்லாம் பல பேர் பல விதமா சொல்றா இல்லையா? இதெல்லாம் கேட்டோன்னு அந்த அம்மாவுக்கு பயம் வந்துடுத்து. குழந்தை போனதோட இல்லாத அந்த துக்கத்தை விட பெருசா அது போய் இப்படி எல்லாம் அலையும்னு சொல்றாளே, எல்லாரும் பயமுறுத்துறாளே, இதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்றது? பூஜை பண்றதா, யாகம் பண்றதா, ஹோமம் பண்றதா, ஜபம் பண்றதா, தபம் பண்றதா, எப்படி பண்ணினா அது அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையும்? அப்படி நாம பண்ணினாலும் அதனால ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சுடுத்தான் நமக்கு எப்படி தெரியும்? இப்படி எல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு கவலைப்பட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டா. எல்லாரும் இப்படி எல்லாம் பயமுறுத்துறா, என்னன்னு தெரியல, அதனால பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணா, அவ என்ன சொல்றாளோ அதை நம்புறேன். அந்த குழந்தை ஆத்மா அலையாத சாந்தி அடையறதுக்கு என்ன சொன்னாலும் சரி, என்னோட சொத்து பத்தெல்லாம் வித்து நான் அதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணணுமோ, எத்தனை செலவாகுமோ பண்றதுக்கு காத்துன்னு இருக்கேன். பெரியவா வாக்கால சொல்லணும், அப்பதான் எனக்கு நம்பிக்கையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அழுதா. அழுதான்னா அப்படி ஒரு அழுதா. புத்திர சோகத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு தாயாருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாதா? அப்படி அழறதே ஒரு ஆச்சரியம். என்ன நடந்தது அப்படின்னு, எய்தாப்புல உட்காண்ட பெரியவா கண்லேருந்து தார தார தாரையா தண்ணி குட்டித்து. அந்த அம்மா குனிஞ்சு அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுவா, அழுதுன்னு இருக்கா. அப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு வழியா அவளுக்கு மேல இனிமே அழ முடியாதுன்னு களைச்சு போனாப்புல நிமிந்து பார்த்தா பெரியவா கண்லேருந்து தார தாரையா வழிஞ்சுன்னு இருக்கு. இதை பார்த்தா அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுது. இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொன்னோன்னே பெரியவா சொன்னா, இங்க பாரு, நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். ஊர்ல கிராமத்துல உனக்கு வயல் இருக்கோ இல்லையோ, நிலபுலம் இருக்கு, அதுல இந்த பாட்டாளிகள்லாம் எல்லாரும் கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் மட்டும் வேலை செய்யறா, வெயில்ல கடுமையா உழைக்கிறா. நீ என்ன பண்ணு, அவ அத்தனை பேருக்கும் தாக சாந்திக்கு நிறைய நீர்மோர் கரைச்சி வச்சுன்னு தனம் விநியோகம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு. அந்த ஏழை ஜனங்களுக்கு, பாட்டாளி மக்களுக்கு அவ பண்ற இந்த சரீர உழைப்புக்கு தாக சாந்திக்கு நீ நீர்மோர் கொடு, இதுவே போரும் உன் பிள்ளையோட ஆத்மா சாந்தி அடைய, அது அலையாத இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. இதை கேட்டா அந்த அம்மாக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு துர்மரணம் அடைஞ்ச ஆத்மா என்னமோ சாஸ்திரத்துல பார்த்தா, அதை பார்த்தா, ஒரு உலகத்துல பார்த்தா என்னமோ அப்படியாலையும் இப்படியாலையும் இத்த பண்ணணும் அத்தை பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்றா. ஆனா பெரியவா என்ன சிம்பிளா முடிச்சுட்டா, ஒரு ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்கு ஏழைகளுக்கு பாட்டாளி மக்களுக்கு தண்ணி கொடுத்தா போரும், நீர்மோர் கொடுத்தா போரும், தண்ணீர் பந்தல் வச்சாலே போரும், ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிடும் அப்படின்னா, அதான் பெரியவா யாராருக்கு எப்படி பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாமோ அவளுக்கு என்ன சக்தியோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் சொல்லுவா. இது சொன்னா அந்த அம்மாக்கு பரம சந்தோஷம். எப்படி சந்தோஷம் அப்படின்னு, என்னமோ இந்த பெரியவா இந்த பரிகாரத்தை சொன்னோன்னையே தன்னோட பிள்ளையோட ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சு ஏதோ மோட்சத்துக்கு போயிட்டாப்புல ஒரு பாவம். நமக்கு மனோபாவம்னா முக்கியம். எதையுமே ஒண்ணு பண்றோம் சாஸ்திரத்தை நம்பி, இனிமே குருவாக்கியத்தை நம்பி ஒண்ணு பண்றோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அந்த மனோபாவம் தான் அங்க முக்கியம். இது பண்ணினா பலன் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் இருக்கிறதுனால தானே அதுல ஈடுபடுறோம். இந்த அம்மாக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. இப்படி சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் என்ன ஒரு வருத்தம் வந்துருச்சுன்னா, நாம தான் குழந்தை போயிடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட அழுதது எப்படி இருக்குன்னா, பெரியவாளும் அழ வச்சுட்டோமோன்னு. பெரியவாகள்லையும் தண்ணி கொட்டினத்தை பார்த்தோன்னு இந்த பிள்ளைக்காக பெரியவாளும் அழறாளாக்கும்னு அவன் நினைச்சுனுட்டா. அதனால என்ன பண்ணினா, நான் என்னோட கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி பெரியவா மனசு வருத்தப்பட முடியுமா பண்ணிவிட்டேன், பெரியவாளை கஷ்டப்படுத்திட்டேன், மன்னிச்சுக்கணும் மன்னிச்சுக்கணும்னு திருப்பி நமஸ்காரம் பண்ணினா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இப்போ புள்ள போயிட்டான்னு இத்தனை நேரம் வருத்தப்பட்டிருந்த, இப்ப இனிமே பெரியவாளை கஷ்டப்பட்டுட்டோமோன்னு வருத்தப்படுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடாத. உன்னை விட்டுட்டு புதுசா இன்னொன்னு பிடிக்காத. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, உன் பெரியவாளுக்கு மனசும் கிடையாது, அதுல வருத்தமும் கிடையாது, போயிட்டு வா நிம்மதியா அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் பெரியவா ஓப்பனாலாம் சொல்லிட மாட்டா. தன்னை அறியாத சில சந்தர்ப்பங்கள்ல இதெல்லாமும் வழியில வந்துடும். அப்ப சொன்ன வார்த்தை, உன் பெரியவாளுக்கு மனசும் கிடையாது, அதுல வருத்தமும் கிடையாது. மனசுன்னு ஒண்ணு இருந்தானா அதுல வருத்தம் வரப்போறது, அப்புறம் வருத்தம் வந்தாலே பிடிச்சது வரப்போறது, பிடிக்காது வரப்போறது. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, இவா பெரியவா அந்த வெங்கட்ரமணி அப்படிங்கிறவர் மதம் மாறணும்னு நினைச்சுன்னு இங்க மடத்துக்கு வரத்தே இந்த வெள்ளக்கார அம்மாட்ட பெரியவா இப்படி உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால நம்ம மதத்துல
நாம எந்த மதத்துல பிறந்தமோ, எந்த சம்பிரதாயத்துல பிறந்தமோ அதுல நம்பிக்கையோட இருக்கணும். அவ்வளவுதான். ஏன்னா நாம பிறந்த மதத்திலேயே சம்பிரதாயத்திலேயே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அப்புறம் வெளியில போறதுல எங்க நமக்கு நம்பிக்கை வரப்போறது? அதுல பார்த்தேன்னா தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பார்த்தேன்னா இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசியிருக்கா. இப்படி நாம மதம் மாறத்தே என்ன பண்றோம்னு, நாம பிறந்து வளர்ந்த மதத்தையும் மட்டம் தட்டிடுறோம், போற இடத்தையும் மட்டம் தட்டுறோம். காரணம் என்னன்னு, எப்போ இங்கேருந்து நம்ம மனசு மாறி இன்னொன்னுக்கு போச்சோ அதுலேருந்து அதை விட இன்னொன்னு பார்த்தா மாறாதுங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம்? இப்படியே ஒண்ணு மாத்தி மாறிண்டே இருந்தோம்னா என்னைக்கு எங்க நிக்க போறது? கடைசியில ஒன்னும் காப்பாத்தது எல்லாம் கை விட்டுடும். அதுக்காக தான் பெரியவா திருப்பி திருப்பி இப்படி சொன்னது. இது அந்த வெள்ளக்கார அம்மாக்கு டீட்டெயில்டா பண்ணிவிட்டு, அதனால நீ உன் மதத்திலேயே இருக்கலாம், இருந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு ஆசை பண்றியோ அப்படியே பண்ணி, இதுக்காக ஒரு மதம் மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவளுக்கு உபதேசம் பண்ண அந்த அம்மா ரொம்ப தெளிஞ்சேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு உடனே என்ன பண்ணினா, தன்னோட தாய் மதத்துக்கே அவ இருந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அன்பு ஒழுக இருந்து அவ சேவை பண்ணினா அப்படின்னு தெரிய வருது. இதை கேட்டுருந்தார் இந்த வெங்கட்ரமணி. அப்படியே மனசு மாறித்து நேர வீட்டுக்கு வந்தார். அப்பா அம்மாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ரொம்ப நல்ல காரியம் நடந்தது. இன்னைக்கு பெரியவாள்கிட்ட போனது எனக்கு கண்ணை திறந்துடுத்து, தெளிஞ்சுட்டேன். அதனால இனிமே உங்க குழந்தையா உங்களோடைய வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னோட வீட்டிலேயே இருந்தார், தன்னோட தாய் மதத்திலேயே இருந்தார். அப்படின்னா இதுதான் மகான்களோட ஞானிகளோட தரிசனம் மாத்திரமே போரும். என்ன ஞானின்னா எப்படி, குருன்னா எப்படின்னு அதுதான் திருமூலேஸ்வரர் தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல். இந்த வெங்கட்ரமணி பெரியவாள்கிட்ட எதுவும் சொல்லல பேசல, பெரியவாளும் அவர்கிட்ட பேசல சொல்லல, ஒன்னும் பண்ணல. பெரியவாளை போய் பார்த்த மாத்திரம்தான், மடத்துல போய் பெரியவாளை தரிசனம் மாத்திரம் என்ன ஆயிடுத்துனர். இதைத்தான் திருமூலேஸ்வரர் தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல். அந்த குருவை போய் ரூபத்தை பார்த்தாலே போரும். அங்க மடத்துல தான் போய் பார்க்கணுமா என்ன, வீட்டுல ஒரு போட்டோ வச்சுன்னு பெரியவாளை நித்தியம் ஒரு தூரம் பார்த்தாலே போரும், நமக்கு தெளிவு ஏற்படும். அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்கும் அப்படின்னு தானே சாஸ்திரம்லாம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட ஞானமயமான மூர்த்தி தான் சாட்சாத் பெரியவா. அவ சந்நிதியில யாருக்கெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட போக முடியும், பெரியவாளை தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னர், யாருக்கெல்லாம் நல்ல காலம் பிறக்கிறதோ, யாருக்கெல்லாம் பாக்கியம் இருக்கோ அவளுக்கு தான் கிடைக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தசாங்கம். ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் ஆரூரன், செம்பெருமான் வெண்மலரான் செம்பெருமான் வெண்மலரான், பார்க்கடலான் செப்புவ போல் எம்பெருமான், தேவர் வீரான் என்று ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே, மரகதமே ஏழ்பொழிக்கும் நாதன் நம்மை, ஆளுடையான் நாடுரையாய் காதலவர்க்கு அன்பு ஆண்டு மீளா அருள் புரிவான், நாடு என்றும் தென்பாண்டி நாடே தெளி தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய், தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நமையாளும் மாதாடும் பாகத்தன், வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும்,
தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நம்மையாளும் மாதாடு பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் உத்தர கோச மங்கை செய்யவாய் பைஞ்சிறகில் செல்வீனம் சிந்தை சேர் ஐயன் பெருந்துரையான் ஆருரையாய் தையலாய் வான் வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்தெழியும் ஆனந்தம் காள் உடையான் ஆறு கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் நெஞ்சத்து இருளகல வாழ்வீசி இன்பமருமுத்தி அருளுமலை என்பது காண் ஆய்ந்து இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடாச்சீருடையான் இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடா சீருடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும் தேன் புரையும் சிந்தையராய் தெய்வப் பெண் ஏத்திசைப்ப வான் புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில் பெருந்துரைக்கோன் மாற்றாரை வெல்லும் படை பகராய் ஏற்றார் அழுக்கடையான் நெஞ்சு உருக மும்மலங்கள் பாயும் கழுக்கடைகான் கைக்கொள் படை இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும்
ஆயமொழி கிள்ளாய் ஆயமொழி கிள்ளாய் அள்ளூரும் அன்பருபால் மேய பெருந்துரையால் மெய்த்தார் என் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் தாளி அருகாம் உவந்தார் சோலை பசுங்கிளியே பூநீர் பெருந்துரைக்கோன் சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் கோலை சோலை பசுங்கிளியே தூநீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் சாலவும் ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏற்காட்டும் கோதிலா ஏறாம் கொடி கோதிலா ஏறாம் கொடி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்கு
குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.